Dear students, today I am going to start the poem Water, which is written by Chellapalli Surupurani. Dear students, the present poem Water is written by Chellapalli Surupurani, who is Telugu writer. In this poem, she writes about how upper class people treat lower cost people. Here, the poetess Chellapalli Surupurani, she presents social discrimination, caste and gender. ಸೊ ಈ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಚ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೈಟರ್. ನೀವು ಇದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರಲಿ ಈ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೋದನ್ನು ನೀವು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, you better to take a textbook because I am going to summarize the poem line by line. So you please take textbook. Okay. Now I am going to start the first line of the poem, the water. Just as the water knows the grounds incline, just the water knows the grounds incline, it knows the generation's old strife. Let us see here. How water knows the grounds incline. Incline means Idijaru. It means water easily identify the grounds incline. Easily it recognize where it is downward. So, how water easily recognized or how water is easily recognized its incline, likewise the water also knows the generations of old strife. Strife means struggle. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಇಳುಕಲು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೋ, ಎಲ್ಲಿ ತೆಗ್ಗು ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೋ, ಹಾಗೆ ನೀರಿಗೆ ಈ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಚ್ಚಾಟ ಜಗಳಾಟ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇಟ್ ನೋಸ್ just as the water knows the grounds incline, it knows the generations old strife between the village and the wada. Between the village and wada means here the struggling is going on between the village and wada. Wada means in Kannada Keri anta keritivi. Especially in that area, the Dalit peoples who are living in some particular place or they are living just quite away from the village, that is called Wada or Keri in Kannada. So, between the village and the Wada, like the struggling is going on between village and Wada, like the dampness on the well's edge that never dries, it knows the untouchability never disappears. What a wonderful line. How the dampness means teva vadde antivalla, hasi anta karitivalla. How the dampness on the well's edge, well means bavi, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು well ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. Like that, how the dampness, the well's edge, likewise the untouchability never disappear. Means once again I would like to repeat, like the dampness on the well's edge that never dries, it knows the untouchability never disappears. How
dampness never dry at the edge of the well. How dampness means wet. How dampness never dry at the edge of the well. Likewise, ಅದರ ಹಾಗೆಯೇ untouchability never disappears. ಈಗ ಬಾವಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ತೇವ ಒದ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಈ ಜಾತೀಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಲಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕವಿತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬಾವಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೇವ ಒದ್ದೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಪೀಪಲ್ ಫೆಚ್ ದ ವಾಟರ್, ದೆನ್ ದೇ ಫೂರ್ ದ ವಾಟರ್ ನಿಯರ್ ಬೈ. It never dry. It means the edge of the well, how the edge of the well never dries, how the wells edge of the how wells never dry. Likewise, the caustism or untouchability never ends. Then in the second line, she said that the water knows everything. In the second stanza, she said that water knows everything. It knows the difference of race. Water knows everything. It knows the difference of race between Samaritan woman and Jesus the Jew. It also knows the subcaste difference between leather and spool. Here, water know everything. Water knew everything. It knows the difference of the race. It know the caste and subcaste. ಜಾತಿ, ಉಪಜಾತಿ, ಸಮೇರಿಯನ್ ವುಮನ್, ಆಮೇಲೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತ, ಇವರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾತೀಯತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಉಪಜಾತಿ ಒಳಪಂಗಡಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವು ಅದಾವು, ಹಾಗೆ ಈ ನೀರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಾಟರ್ knows everything. It knows caste, subcaste, leather and spool. Here leather means cobbler, the person who works with leather. ಚಮ್ಮಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಚಮ್ಮಾರ, ಆಮೇಲೆ ಈ ನೇಕಾರ, ಇವ್ರ ನಡುವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೀರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ನೀರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ it knows the agony of the Panchama. Panchama means he is the fifth person of Varna category. The first one is Brahmin, second one is Kshatriya, third one is Vaishava, fourth one is Shudra, and the last one is the least one, who is Panchama. Panchama means in Kannada Dalit ಆರ್ ಹರಿಜನ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಂಚಮರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ನೋಸ್ ದ ಎಗೋನಿ. ಎಗೋನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇನ್. ವಾಟರ್ ನೋಸ್ ದ ಪೇನ್ ಆಫ್ ದ ಪಂಚಮ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀರೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಾಟರ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಂಚಮ. ಪಂಚಮರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ನೀರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪಂಚಮ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಡ್ರಾ ಎ ಪಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಫ್ರೀಡಮ್. ಪಂಚಮಾಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಡ್ರಾ ಇವನ್ ಎ ಪಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಲ್. They have to wait. They have to wait and wait until a Shudra arrives. Shudra ಅವರು ಬರುವವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಅವ್ರು ಬರುವವರೆಗೂ ಶೂದ್ರರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಚಮರ್ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ವರ್ಗದವರು, ಅವರು ಬರುವವರೆಗೂ ಅವರು ಕಾಯಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಪವರ್. ಪಂಚಮ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಟಚ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಲೀಫ್. If they touch the water, the holy water became impure. So, in such a way, the upper class people treat Panchamas. In such a way, the upper class people treat
the lower caste people, they treat like an animal. Hmm? What is the difference? Hmm? If Panchama touch the water became impure. Hmm? So they have all day, they have to wait for a pot of water near the well until a Shudra arrives and he poured the water. They have to wait for a Shudra or others, any other villagers. Otherwise, they have to wait all day near the well. ಇಡೀ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶೂದ್ರರು ಮೇಲ್ಜಾತಿ ವರ್ಗದವರು ಬರುವವರೆಗೂ ಪಾಪ ಇವರು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ವಿತ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಫಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಫ್ರೀಡಮ್. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ದಲಿತ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್, basic sources are available in the village. So when they came from their vada, they have to wait for any other person to pour the water. Otherwise they have to wait for water. So this is the agony of the Panchama. This problem water knows. Water can understand the problems, the pains, the sufferings of the Panchamas. Okay. Then it knows. It means here what? It means water. It knows. It knows means water knows. Water knows the humiliation of the Vada girl. No one can understand. If no one can understand, at least the water is the metaphor here. Water is the symbol here. The poetess used as a metaphor. Water can understand the humiliation of the Vada girl. If no one can understand, at least the water can understand the problem of the Vada girl. It can understand the humiliation ಅಂದರೆ ಆಕೆಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವು, ಸಂಕಟ, ವ್ಯಥೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅವಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಮಾನ. ಹ್ಯೂಮಿಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವಮಾನ. ಅವಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಮಾನ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಹ್ಯೂಮಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ Vada girl. When, let us see her condition. When he poured the water from a distance, ಈಗ ಅವಳು ಪಾಪ ನೀರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವಾಡಗರ್, when the Shudra he came and when he poured the water from a distance, he maintained distance and falls all over and touches her. So in the name of pouring the water, ನೀರು ಹಾಕುವ ನೆಪದೊಳಗ he poured the water all over her body and he touches her. Lustly he touches her. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋರು ಫಾರ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಲಸ್ಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನ, ಅವಳನ್ನು ಮುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ವೆನ್ ಹಿ ಟಚಸ್ ಆಲ್ ಹರ್ ಬಾಡಿ, ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕೂಡ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದ Vada girl, ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ದ Vada girls faced such a kind of humiliations from upper caste people. Let us go to the next stanza. It knows the righteous rays of Karamachedu Swarthamma, who opposed the Kamma landlords with her water pot when they asked her not to pollute the pond water. So in this stanza, a woman, a Dalit woman, her name is Karamachedu. Karamachedu is the name of the village. Karamachedu Swarthamma, who belongs to Dalit. So who opposed that lady, the Dalit woman, she opposed Kamma landlords with her empty pot when they asked not to pollute the water. So here
The Karambachedu Suvarthamma became very angry with Kamma landlords because they said to her, "Hey, don't touch the water, don't pollute the water." At that time, that lady daringly she faced the Kamma landlords. So here the poetess mention all these things in this poem. And the next line, the water is the witness of centuries of social injustice. Who is witness ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಟು ದ ಆಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಜೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ which is the main witness to the social injustice of many centuries. ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾರಪ್ಪ? ಹೂ ಈಸ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದ ವಿಟ್ನೆಸ್. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಟು ದ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಸ್, ಇದು ಸಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾಸ್ಟ್, what has happened in the past. Now she comes to the present, the another part of the poem. So in this in the next stanzas she explained what are the things she has seen and she has experienced in her life. It is her personal life. What are the problems she faced in the society? What are the experiences she has seen in front of her? What are the incidents had taken place? She writes very clearly. So she said that in the next stanza, when I see water, when I see, I hear, I refers to the poetess, means the poet Chellapalli Surupurani. She said that when I see water, I remember. Now she is expressing to the readers, when I see water, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀರು ನೋಡಿದ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ನೀರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್, ತಕ್ಷಣವೇ ನನಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತದ. ಏನು ನೆನಪಾಗ್ತದ ನನಗೆ? ವೆನ್ ಐ ಸಿ ವಾಟರ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೌ ಮೈ ವಾಡಾ. ವಾಡ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಕೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಹೌ ಮೈ ವಾಡಾ ವಿಚ್ ವುಡ್ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಶಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ಸ್. So here, when the poetess had seen water, suddenly she remembered her Vada and how her Vada people thirst for a glass of water. ಒಂದು ಗಾಜು, ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಯಾರಿ ಬಳಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. She recalled her childhood days. She recalled her childhood days when she saw water. When she saw water, she said that, I remember how my Vada people are suffering just for the sake of a glass of water. ಒಂದು ಗಾಜು, ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಜನ ತನ್ನ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಯಾರಿ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದರೋ ಅದು ಅವಳಿಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ದೆನ್ ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ, ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ, ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಪೊಯೆಟ್. ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ, ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಲಿತ್ಸ್. ಫಾರ್ ಅಸ್ water is not simply H2O. For Dalit people, for untouchable people, water is not simply just H2O, chemical formula. Water is not only H2O. For us,
ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೈಟಿ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇದು ಮಹಾನ್ ಚಳುವಳಿ. See here, she said that water is not a simple thing. Water is not just a H2O chemical formula. Water is a mighty moment. ನೋಡ್ರಿ, ನೀರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇವಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ H2O ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಮಹಾ ಚಳುವಳಿ. ನಮಗೆ ನೀರಂದ್ರೆ ಮಹಾ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ನೀವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ H2O, which is the film H2O of Upendra. So in that film, I remember when I remember H2O, here also I remember one of my film H2O. In that film H2O, in that film there are two heroes. There are two heroes. One from Karnataka, Upendra, and another from another state, Tamil Nadu, who is Prabhudev. Both are fighting for the same girl. Here, in that film, H2O is just symbol. Both are fighting for a same girl. Here also, water is a mighty moment. In Karnataka also, in Karnataka, Tamil Nadu, we are all fighting for Kaveri. In that film, they are fighting for a one girl. It is symbolical meaning is there. Okay, let it be. Water is not just H2O. It is a mighty moment. It is the Mahad. It is Mahad struggle at the Chadar tank. Mahad struggle means in 1927, under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar, the Dalit people who went to the Chadar tank and they drank the water. So at that time they struggled very hard for water. So here she remember all these things. Water is, don't think water is not only H2O. Water is a big moment for us. Water is a big moment for us. It is a mahad struggle at the Chadar tank. A single drop of water embodies tears shed over several generations. So, for the sake of single drop of water, we tried very hard. We shed so many tears for a drop of water. In the many battles we fought, in many battles, we fought so many battles. For the sake of water, we fought so many battles. And our blood flowed like streams. When we are fighting for the sake of water, at that time our blood flowed like streams. Rakta ನೀರು ಹರಿದಂಗೆ ಹಳ್ಳ ಹರಿದಂಗೆ ಹರಿದೋತು. When we are fighting for water, at that time the Dalit peoples, their blood flowed like a streams. ಹಳ್ಳ ನೀರಿನ ಹಳ್ಳ ಹರಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾವು ಬಸಿದಿದ್ದೇವೆ, ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಬಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ನೆವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ವಿನ್ ಇವನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಡಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ವಿ ಫೌಟ್ so many battles. We fought very hard to get water, but it is impossible. Although we are unable to get even, we fought for water. We fought so many battles. We fought for water. Although we are unable to get even a small puddle of water. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಡಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ರಸ್ತೆಯೊಳಗೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಗುಂಡಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ರಸ್ತೆಯೊಳಗೆ ತೆಗ್ಗು ಬಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ಫೌಟ್ ಅವರ್ we fought in so many battles. Our blood flowed like a streams, although we are unable to get a puddle of water, a small puddle of water. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟೋ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾವು ಬಸಿದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ನೀರಾಗೇ ಉಳಿತು, ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ ವೇದನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತು
Once again she remembered her childhood days. Once again the poetess Chellapalla Swaruparani, she remembered her childhood days. When I see, when I see means here the poet. When I see water, ನಾನು ನೀರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ, when I see water, I remember. ನಾನು ನೀರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್. ಏನು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. ವೆನ್ ಐ ಸಿ ವಾಟರ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೌ, ಹೇಗೆ ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ಡ್ ಅವರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಬಾತ್. ವೆನ್ ಐ ಸಿ ವಾಟರ್ ಸಡನ್ಲಿ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಹೌ ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ಡ್ ಅವರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಬಾತ್. ಏನಿದು ವೀಕ್ಲಿ ಬಾತ್? ಸೊ ದಲಿತ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ water is very precious for Dalit people. So they bathed once in a week. So even in once a week, they welcomed that bath very happily. So she said that we welcomed our weekly bath as if it was a wondrous festival. Oh, here she said that they welcomed means the poet, when she was a child, during her childhood days, they welcomed their weekly bath as a festival day. Weekly one bath. What a disparity. What is the discrimination between upper caste and lower caste people? Weekly, they welcomed their weekly bath as a festival, and at the same time, whereas at that time or while the entire village bathed luxuriously twice a day. This is a social discrimination. Means the people who are living in a particular colony or wada, they bathed once in a week, and the entire village, they bathed luxuriously twice a day. This is social discrimination, social injustice. ಒಬ್ಬರಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ದಲಿತರು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಳಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಜಳಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಸಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, caste, gender, discrimination. She expressed in this poem everything. So how they welcomed their weekly bath, and at the same time village people, they luxuriously bathed twice a day. This is a social discrimination. Then she goes on to explain, when I see water, I remember my childhood. When I see water, I remember my childhood. ನೀರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಹರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಮರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯೆಟ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಮರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯೆಟ್? ಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್ when they welcomed their weekly bath once in a week, and she remembered so many things. Then she said that when I see water, I remember when we walked miles. So for water, they have to walk for miles. When we walked miles to reach a big canal, and carried back heavy pots with muscles and veins on our necks straining and bursting. So when for drinking water,
So these Dalit people, they have to go for a mile to bring water. So at that time, she remember her childhood days. It is her own experience when she was a small child. When she was child, at that time, she has to walk for a mile to bring water. At that time, when they carried back a pot of water, at that time, they suffer physically. They suffered very lot. Physically, they are very painful. They are straining their neck nerves and all the fat. It is bursting. ಒಂಥರ ಸಿಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೂರದ ಹೋಗಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಮೈಲ್ಗಟ್ಟಲೆ ದೂರ ಹೋಗಿ ನೀರು ತರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ ವರ್ಕ್. ನವ ಡೇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀರು. ಆದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೈಲ್ಗಟ್ಟಲೆ ದೂರ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ನೀರು ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಡಿತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಫಿಸಿಕಲಿ ದೇ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್ ವೆರಿ ಲಾಟ್. ಸೊ ಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ವೆನ್ ಶಿ ಸಾ ವಾಟರ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕಮ್ ಔಟ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವಳಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವ. ಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೆನ್ she remember another incident. I remembered, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಚ್ಡ್ ರೂಪ್ಸ್ ಅ ಫ್ಲೇಮ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಚ್ಡ್ ರೂಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಛಾವಣಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಅಂತ. ಗುಡಿಸಲು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೆಂಗಿನ ಗರಿ, ಹಾವು ಇವು ಹುಲ್ಲು ಹಾವು ಇವು ಹಾಕಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ದಲಿತರ ಮನೆಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಮನೆಗಳು ಯಾವ RCC ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮಡಿಗೆ ಮನೆ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಜೋಪಡಿ ಥರ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರು ಪಾಪ ಒಂದು ಊರಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಅವರ ಮಲ್ಲೆಪಲ್ಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಡಾದೊಳಗೆ ದೇರ್ ರೂಫ್ ವಾಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ನೋಡ್ರಿ, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಚ್ಡ್ ರೂಫ್ಸ್ ಅ ಫ್ಲೇಮ್, ದ ಮಲ್ಲೆಪಲ್ಲೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಶಿಸ್. ದ ಮಲ್ಲೆಪಲ್ಲೆ ವಾಡ which was burned to ashes for a pot of water, just for a want of pot of water. ಒಂದು ಕೊಡ ನೀರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ the whole water was burned to ashes because in that water they have no water. They have no water to smash the fire. ಅದನ್ನು ನಂದಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿತಕ್ಕಂಥ ಗುಡಿಸಲವನ್ನು ನಂದಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಡ ನೀರಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನು she recollected all these memories. Now she recollected all these memories, how what all the incidents had taken place in the past. Now she remember in the present. ಹಿಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ the Mallapalle Vada which was burned into ashes just for a pot of water. If they have a pot of water, there is no problem. Just for a pot of water, the whole Mallapalle Vada, it burned into ashes, burned to ashes, ಬೂದಿ ಆಯ್ತು, ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಯಿತು, ಕರ್ಕಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನೋವಿನಿಂದ ಆಕಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಕಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್, ವಾಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್, ಅವಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ನೋಟ್, ನೀರಂದ್ರಷ್ಟು ಬಹಳ ಸರಳ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಅಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಲೈಫ್. ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಲೈಫ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿವರ್ ಲೈಫ್ಸ್. ನೀರನ್ನೋದು ಜೀವಾನು ಕೊಡ್ತದ, ಜೀವವನ್ನು ಕೂಡ ಕಬಳಿಸ್ತದ. ಜೀವಾನು ಕೊಡ್ತದ, ಜೀವನ ತೆಗಿತದ. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎ preserver and also destroyer. It gives life, it takes
ಲೈಫ್. ಜೀವ ಕೊಟ್ಟನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಜೀವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಲೈಫ್. ಜೀವಾನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಜೀವಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ದ ವಾಟರ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ವಾಟರ್, ಆ ನೀರು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ರಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟು ಕ್ವಿಂಚ್ ಫಾಸ್ಟೆಡ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಟಲಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಇಳಿಯಾಕ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ತನ್ನ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬಾಯಾರಿದ ಗಂಟಲನ್ನು ದಾಹವನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಗಿಸಲು ಕೂಡ ಅದು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಕೇಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸುನಾಮಿ ವೇವ್. ಸುನಾಮಿ ವೇವ್, ಸುನಾಮಿ ಅಂತಹ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ತನ್ನಗೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ನೀರನ್ನ ಒಂದು ಇದ್ರದೊಳಗೆ ಅದೀವಿ ಅಂತ. ಬಾಯಾರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದೇ ನೀರು ಸುನಾಮಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೌದಾ? ಬಿಕೇಮ್ ದ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸುನಾಮಿ ವೇವ್ ದಟ್ ಸಾಲೋಡ್. ಸುನಾಮಿ ದಟ್ ಸಾಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನುಂಗುತ್ತ, ಸ್ವಾಲೋ ಅಂದ್ರೆ ನುಂಗು, ದಟ್ ಸಾಲೋಡ್ ಕಬಳಿಸು ನುಂಗು, ಸಾಲೋಡ್ ದ ಹೋಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿಲೇಜ್. ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನುಂಗೇನು ಹಾಕುತ್ತ ಅಲ್ರಿ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಾಕೂ ಕೂಡ ಹಿಂಜರಿತದ. ದ ಸೇಮ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸುನಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸಾಲೋಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿಲೇಜ್. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಬಂದು ಊರುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರು ದಾಹ ಆದಾಗ ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಡೀ ಸುನಾಮಿಯ ಅಲೆಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಸೋ ಪವರ್ಫುಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಲೈಫ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲೈಫ್. Sometimes it's act as a tsunami wave, killer tsunami wave, swallowed one by one village. ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನುಂಗ್ಕೊಂತನೂ ಹೋಗುತ್ತದ. ದ ಪುವರ್ ಆರ್ ಬಟ್ ಪ್ಲೇಥಿಂಗ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಜ ದ ಪುವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ದ ಪುವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ದ ದಲಿತ್ಸ್, ಅನ್ಟಚೇಬಲ್ಸ್, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ರೈಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಲಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಚೆಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಸುರಪುರಾಣಿ, ಸಿ ಆಲ್ಸೋ belongs to Dalit family. She is also Dalit writer. She belongs to the Dalit family. She is from Andhra Pradesh. So she said that the poor are the playthings. ನಾವು ಬಡವರು ಕೈಗೊಂಬೆಗಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೇಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳು. ಆಡಿಸುವಾತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟಿಕೆಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳಾಗಿವೆ. ವಿ ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್, ವಿ ದಲಿತ್ಸ್, ವಿ ಬಿಕೇಮ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೀಸಿಯಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅದರ ಕೆಟ್ಟ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರ ಕೆಟ್ಟ ಕೈಯೊಳಗೆ, ನೀರಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೈಯೊಳಗೆ ನಾವು ಬಲಿಪುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗವರು ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಫೆನ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು, ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಇನ್ ಟು ಡ್ರೈ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ನೀರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದ. ಹೌ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನೀರಿನ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಪವರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ವಿದೌಟ್ ವಾಟರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸರ್ವೈವಲ್. ಯಾರು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಇನ್ ಟು ಡ್ರೈ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ದ ವಿಲೇಜಸ್ ಇನ್ ಟು ಡ್ರೈ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್. ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದ. ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಗೀತು, ಎಲ್ಲಗ ಬರಗಾಲ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬರಗಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಮರುಭೂಮಿ ಆ ಥರನ ಆಗ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್
ಡ್ರೌನ್ಸ್ ದ್ಯಾಮ್ ಇನ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್, ಅವರನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ. ಎರಡು ಅದರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿಸರ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯರ್, ರಕ್ಷಕನೂ ಅದ ಭಕ್ಷಕನೂ ಅದ. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್, ರಕ್ಷಣೆನೂ ಅದ ಮಾಡುತ್ತಾ ರಕ್ಷಕ ನಮ್ಗೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟರ್ನ್ ದ ಹೋಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡ್ರೈ ಡೆಸರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಹೋಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಪೀಪಲ್ ಡ್ರೌನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲಡ್ಸ್. ಈ ಕೊಡಗು ಗಿಡಗದೊಳಗೆ ನೋಟೆಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್ಸ್ನೊಳಗೆಲ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ಹೌದಾ? ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ತಾಕತ್ತು ನೀರಿಗಿದೆ, ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ತಾಕತ್ತು ನೀರಿಗಿದೆ. ಇಡೀ ನೀರಲ್ಲೇ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮುಳುಗಿಸಿ ಅದರೊಳಗೆ ಸಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತು ಏನೇನಿಲ್ಲ ಅದರ ಕಡೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾಳ ಇಲ್ಲಿ. ಇದರಷ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಕಾಜಸ್, ನೀರು ಇನ್ನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೇರಿಗಳ ನಡುವೆ, ಊರು ಮತ್ತು ಕೇರಿಗಳ ನಡುವೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ವಾಟರ್, ಈ ನೀರೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಅಂತ, ಪುಟ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಸೆಟ್ ಎ ಫೈರ್, ಇಗ್ನೈಟ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಫ್. ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು another state, this water can make this water can put fire between village and between one state to another state. It means it causes quarrel between and village and one state to another state. Both are fighting to each other. It made for fighting ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಅದೇ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಊರು ಕೇರಿಗಳ ನಡುವೆ ತಂದು ಹಚ್ಚೋದು ನೀರೇ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಹದಾಯಿ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಗೋವಾದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕದ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾವೇರಿ ನದಿ. ಸೊ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ, ಊರುಗಳ ನಡುವೆ, ಊರು ಕೇರಿಗಳ ನಡುವೆ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೈಟ್ means put a fire between village to and one state to another state. Means the fire can put fire between village and or one state to another state. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಇದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಬ್ಲಡ್, ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಬ್ಲಡ್ ರನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಊರುಗಳ ನಡುವೆ, ಕೇರಿಗಳ ನಡುವೆ, ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಹತ್ತಿದಾಗ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೆದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ರನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ರಕ್ತ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಬಡಿದಾಡಿ ರಕ್ತ ನೀರಿನ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಅದು ತರಿಸ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಟ್ ಇನೋಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಸ್ಲರಿ ವಾಟರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ದ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಇನೋಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಸ್ಲರಿ ಬಾಟ್ಲಿ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಗದಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ನಾನೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದ ಕೊನೆಗೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ದ ವಾಟರ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಇನೋಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಸ್ಲರಿ ಬಾಟ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಕ್ವಾರಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಲೇಜ್ ಟು ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಟ್ ಪುಟ್ ಫೈರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಲೇಜ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಸಿಟ್ ಇನೋಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಎ ಬಿಸ್ಲರಿ ಬಾಟಲ್. ಆ ಬಿಸ್ಲರಿ ಬಾಟಲ್ ಒಳಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದ. ದ ವಾಟರ್
ದಿಸ್ ವಾಟರ್, ಈ ನೀರು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಮತ್ತಿನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೂಲಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ. ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅವರ್ ವಿಲೇಜ್ ವೆಲ್, ಈ ನೀರೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಾವಿಯ ನೀರೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಸ್ ಟು ಡೂ ಮೆನಿ ಸರ್ಕಸ್ ಫೀಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅವರ್ ಓನ್ ವಿಲೇಜ್, ಅವರ್ ಓನ್ ವಿಲೇಜ್ ವೆಲ್, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮೆನಿ ಅಡ್ವೆಂಚರಿಯಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸರ್ಕಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಸರತ್ತು, ಸರ್ಕಸ್ ಫೀಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಸಾಹಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತ, ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತ ಅಂತ. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸರ್ಕಸ್ ಫೀಟ್. ದ ವಾಟರ್, ಅವರ್ ಓನ್ ವಿಲೇಜ್ ವೆಲ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಟು ಡೂ ಮೆನಿ ಸರ್ಕಸ್. Now slowly and substantially, means secretly, dances its way into the Pepsi man's bottle with its new name, mineral water. It takes to the skies, it raises a star. ನೋಡಿರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಫೈನಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡುವೆ, ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ, ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಕದನ ತಂದು ಹಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೆ, ಫೈನಲಿ ದ ವಾಟರ್, it sits innocently in a Bisleri bottle or in a man's Pepsi bottle, and it get a new name as mineral water. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ವೆಲ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ನೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ ಮುಗ್ಧವಾಗಿ. The water, it sits innocently in a Bisleri bottle or in a man's Pepsi bottle with a new name as a mineral water. ಈ ಒಂದು ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಗ್ದಿ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೊಸ ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಕೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕಾಶ ಎತ್ತರಕ್ಕೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸುಂಟ್ರ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೀನ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈಗೇನು ಬಿಡ್ರಿ, ನೀರಂದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೀನ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಮಿಡಿಟಿ. ಈಗ ವಾಟರ್ ಬಿಕೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಮಿಡಿಟಿ. ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಕು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದು? ನೀರು ಕೂಡ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರಕು ಆಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು, ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಅದಾಗಿ ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಸೇ, ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ನೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್. ನೌ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಡಿಟಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಮಿಡಿಟಿ. As they say, water is omniscient. Water is omniscient and means it's knew everything ಅಂತ. omniscient ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದೇ ಸೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ. ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಸೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ವಾಟರ್ ಈಸ್ omniscient. ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್. ಎಸ್, ವಾಟರ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್. Water not only contains in the world, but also it controls the world. ನೀರು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ವಾಟರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ವಾಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ ಈ ವಾಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪೊಯಮ್ನೊಳಗೆ ಜಸ್ಟಾಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆರ್ಟ್ಸು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು, ಹಂಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಡೀಪ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಹಾಕ್ರಿ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಪೊಯಮನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವಾಚಿಂಗ್.